할렐루야. 우리가 서로 이렇게 만나지 못한 것도 벌써 2달이 지났습니다. 하나님께서 하루속히 모든 전염병이 떠나가고 우리가 정상으로 또 같이 모여서 예배 드릴 수 있기를 간절히 소원합니다. 우리 함께 같이 기도하겠습니다. 기도를 들으시는 주여, 모든 육체가 주께 나아오리다. 주께서 택하시고 가까이 오게 하사 주의 뜰에 거하게 하신 사람은 복이 있나이다. 우리가 주의 집 곧 주의 성전의 아름다움으로 만족하리이다. 걸어가신 아버지 하나님, 오늘 또 저희를 복된 하나님 앞으로 또 인도하심을 진심으로 감사를 드립니다. 이 시간 십자가의 은혜로 주의 백성들을 채워주시고 하나님 이 예배 영상을 통해서 또 우리의 심령 가운데 하나님의 임재를 느끼며 또 새 힘과 능력을 체험케 하셔서 우리의 시들은 삶이 우리 주님의 거룩하신 능력으로 바꿔지는 거룩된 시간 되게 하여 주시옵소서. 이 예배 위에 성령 하나님께서 친히 기름 부어 주시기를 간절히 소원하며 예수님 이름으로 기도합나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리를 죄에서 구하시는 그 주님 앞에 감사와 기쁨으로 일어나서 함께 찬양하겠습니다. 우리를 죄에서 구하시려 주 예수 십자가 지셨으니 기쁘게 부르세 할렐루야. 나 구원하셨네. 우리를 주께서 구했으니 이전에 행하던 악한 일과 추하고 더러운 모든 죄를 온전히 버렸네. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네. 나 지금 죄에서 사함받아 거룩한 백성이 되었으니 이 육신 장막을 벗을 때도 겁날 것 우리 한 번 더 찬양하겠습니다. 나 지금 죄에서 사함받아 거룩한 백성이 되었으니 이 육신 장막을 벗을 때도 겁날 것 없겠네. 아멘. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하. 찬송하세 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 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네. 우리가 이 세상 떠날 때에 예수의 손목을 굳게 잡고 영원히 즐거운 천국에서 주와 함께 살겠네. 주와 함께 살겠네. 주님
앞에 찬양합니다. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네 찬송하세 찬송하세 주가 구원하 찬송하세 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 주님 나를 구하셨네 찬송하세 찬송하세 우리 마지막으로 선포할까요? 찬송하세 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 주님 나를 구하셨네 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네 찬양하세 찬양하세 왕께 소리 높여 찬양 드리세 찬양하세 찬양하세 왕께 소리 높여 찬양 드리세 찬양 받기에 합당하신 주님 언제나 동일하신 주 무릎 꿇고서 주 이름 외치세 예수 나의 왕 예수 나의 왕 예수 나의 왕 우리 다시 한번 찬양합니다. 찬양하세 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 왕께 소리 높여 찬양 드리세 찬양하세 찬양하세 왕께 소리 높여 왕께 소리 높여 찬양 드리세 찬양 받기에 합당하신 주님 언제나 동일하신 그 주님을 찬양합니다. 나 동일하신 주 무릎 꿇고서 주 이름 외치세 예수 나의 왕 예수 나의 왕 예수 나의 왕 찬양받기에 합당하신 찬양받기에 합당하신 주님 언제나 동일하신 주 무릎 꿇고서 주 이름 외치세 예수 나의 왕 예수 나의 왕 예수 나의 왕 우리 마지막으로 선포합니다. 예수 나의 왕 예수 나의 왕 예수 나의 왕 예수 나의 왕 할렐 찬양받기에 합당하신 주님을 찬양합니다. 할렐루야 아멘. So let's sing together, how great the chasm. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my Lord.
verse 2, who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Sing the cross. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living. Sing it out, oh hallelujah. Oh hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Let's just sing that one more time with all of our hearts. Then came the morning. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, Jesus Christ is the victory. Oh, yeah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living. Sing it out one more time. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Amen. We worship you. We thank you, Jesus. Amen. As we sing this last song together, let us just think of his love and his faithfulness for us. 오 신실하신 주. 오 신실하신 주 내 아버지여 늘 함께 계시니 두려움 없네. 그 사랑 변찮고 날 지키시며 어제나 오늘이 한결같네. 오 신실하신 주, 오 신실하신 주 날마다 자비를 베푸
주시니 오 신실하신 주 나의 구주. Sing, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Thank you, Jesus. And let's just sing it with our hearts. The last verse together. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings on mine with 10,000 behind. Let's just sing it out. You are faithful, God. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. We worship you. We thank you for your faithfulness, God. 은혜로우신 하나님, 모든 영광을 받으시옵소서. 여기 하나님의 자녀들이 영상으로 가정마다 경배와 찬송을 드립니다. 오늘은 주님이 정하신 기쁜 날입니다. 하나님이 빛을 주시고 사랑을 주시고 은혜를 내려주셔서 한 주간 죄와 허물이 있었지만 주님의 이름으로 회개할 때마다 용서하시는 그 사랑 앞에 감사하며 깨달으며 다시 살아갑니다. 부족한 저희들을 살리시려고 말씀을 날마다 주시고 하나님과의 만남을 주셔서 불안하고 생각이 많은 이때에 그냥 되는 대로 내 하고 싶은 대로가 아니라 선한 일을 따라서 살도록 새 은혜를 날마다 주시니 감사합니다. 주님의 그 선한 그 복음을 사랑하시는 목사님을 통해 모두가 듣게 하시고 듣는 자마다 주님의 은혜를
베풀어 주셔서 지으신 대로 세상이 그리고 모두가 선하게 살게 하여 주시옵소서. 자비하신 하나님, 오늘 모든 영광을 받으시옵소서. 주님이 정하신 그 기쁜 날, 그날에 모두가 교회에 나와서 함께 하나님 앞에 다 찬송하며 영광을 돌리게 하옵소서. 날마다 빛과 선하심을 보이신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 헤브론 교회 온라인 방송 예배에 참여하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 신종 코로나 바이러스 감염증을 예방하고자 헤브론 교회의 모든 예배는 온라인 방송 예배로 대체 드려지고 있습니다. 또한 모든 주중 모임은 온라인 화상으로 진행됩니다. 온라인 방송 예배는 주일 오전 11시에 맞추어 헤브론 교회 유튜브 채널을 통해 송출되어집니다. 헤브론 교회 홈페이지에 접속하시면 팝업 창으로 연결되는 온라인 예배 링크를 따라 들어가셔서 방송 예배에 참여하실 수 있습니다. 각 가정에서는 자녀들과 함께 주일 예배와 동일한 마음가짐으로 예배에 동참해 주시기 바랍니다. 이번 주 신규양식으로 섬겨주시는 이기현 한왕환 집사님과 최은서 전주몽 학생 가정에 감사를 드립니다. 신규양식 헌금은 작정하신 날짜에 기존대로 해주시면 다시 친교를 갖게 되는 시점부터 친교 양식에 적용해 식사를 제공하게 됩니다. 헤브론 교회에서는 교회 지도자 양육을 위한 제자 훈련을 시작하며 이에 따른 신청을 받고 있습니다. 지원 자격은 본 교회의 목자, 목녀 및 영혼 구원을 위하여 헌신된 사람들과 중직자들입니다. 제자 훈련을 통해 하나님의 말씀을 나누고 소명 있는 삶을 살아가는 주님의 제자로 결단하고자 신청을 원하시는 중직자들께서는 오늘부터 교회 사무실을 통해 신청서 및 배우자 동의서와 결단서를 수령해 가시기 바랍니다. 교회 화단 정리를 위해 담임 목사님과 장로님 그리고 시간을 헌신해 주신 안수 집사님들이 월요일에 모임을 갖고 작업을 진행했습니다. 교회를 향한 귀한 열정과 섬김의 손길들에 큰 감사를 드립니다. 어려운 환경 가운데서도 하나님 앞에 최선을 다해 섬기시며 복음의 불꽃이 꺼지지 않도록 봉헌해 주신 모든 성도님들께 감사를 드립니다. 주일 헌금은 이 트랜스퍼 방식으로 하시거나 주중에 화요일부터 토요일까지 교회에 직접 방문하셔서 교역자 사무실에 마련된 헌금함에 하실 수 있습니다. 한국 CTS 기독교 방송에서는 CTS 윅스라는 특별 프로그램을 통해 팬데믹 사태 가운데 전 세계의 사역들을 소개하는 시간을 갖게 됩니다. 캐나다 시간으로 오늘 오후 5시부터 3시간 동안 진행되는 프로그램 가운데 헤브론 교회의 인터뷰 내용도 소개되오니 관심 있으신 성도님들의 많은 시청을 바랍니다. 모든 KM과 EM 교육부서에서는 교육부 자녀들을 위해 각 부서의 상황과 형편에 맞는 프로그램들을 진행하고 있습니다. 교육 부서별로 공지해드리는 온라인 프로그램들을 체크하셔서 자녀들이 적극적으로 참여할 수 있도록 인도해 주시기 부탁드립니다. 자세한 안내는 홈페이지에서 주보를 참고하시기 바랍니다. 오늘 저희들에게 주신 하나님 말씀 우리 함께 같이 보겠습니다. 하나님 말씀 마태복음 4장 1절 말씀부터 11절 말씀까지 되겠습니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라. 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라.
예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니, 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려가 성경 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라. 기록하시되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너희 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니, 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 예, 예수께서 대답하시되 사탄아 물러가라. 기록되었으되 주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 했느니라. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 아멘. 할렐루야. 우리 그간 평안하셨습니까? 예, 그동안에 우리가 서로 보지를 못해서 참 많이 그립지요. 예, 우리가 또 성전에 나와서 우리가 함께 같이 하나님을 마음껏 찬양하며 예배하는 그 시간들을 우리가 손꼽아 기다리면서 오늘 또 우리 하나님 말씀을 듣겠습니다. 오늘 시험을 이기는 성도에 관해서 우리가 하나님 말씀을 같이 나누기를 원합니다. 지금까지 우리 교회에 처음 오신 성도님들이 제일 먼저 해야 될 일이 무엇인가? 그것은 10주간의 교육 과정을 통해서 우리가 복음을 확실하게 접하고 또 그렇게 이해하고 또한 고백하는 것이었습니다. 그런데 어떤 사람들은요, 길을 쓰고 그 과정을 회피하는 것을 봅니다. 왜 그럴까요? 이유인즉 그 과정의 마지막에는요, 시험이 있다는 소리를 들었는데 그게 너무 부담스럽다는 것입니다. 사실 그 시험은요, 우리가 점수를 매기거나 무슨 창피를 주고 떨어뜨리기 위해서 있는 그 시험이 아니라 어떻게 해서라도 배운 것을 좀 더 기억나게 하고 그리고 깨닫게 하고 생각나게 하여서 우리가 구원의 사람으로 만들어가기 위한 가벼운 도구에 불과할 뿐인 것입니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 시험이라니까 무조건 싫어하는 것입니다. 시험을 좋아하는 사람은 아무도 없어요. 여러분, 학생이 되어도 어른이 되어도 그리고 사회에서도 교회에서도 시험을 즐긴다는 사람은 별로 없습니다. 그럼에도요, 우리 자신들의 실력을 측정하거나 또 우리가 성숙을 위해서는요, 반드시 피할 수 없는 것이 바로 우리가 시험을 거쳐야 하는 것입니다. 성도가 신앙적으로 자라가고 성숙한다면요, 그것은 얼마나 우리 자신이 성숙했는가를 어떻게 측정할 수 있겠습니까? 오늘 이게 본문에 보시면은요, 하나님의 아들이신 예수님께서도 구원의 사역을 시작하시기 전에 이처럼 3차례나 마귀에게 시험을 받은 바로 이 사건이 기록되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리의 목표가 무엇인가? 우리의 목표는요, 어떻게 시험을 회피할 것인가가 아니라 여러분, 어떻게 그 시험을 통과해서 우리가 성숙하고 거룩해질 것인가 하는 것이 바로 우리의 문제라는 것입니다. 여러분, 언제 마귀가 이처럼 시험을 주었나요? 그리고 마귀의 시험이 언제 찾아왔나요? 오늘 4장 1절 처음 시작한 단어가 무엇입니까? 그때, 그렇게 이야기합니다. 자, 그때가 언제나요? 그때는요, 이게 4장이 아니라 오늘 3장에 바로 전장에 예수님께서 세례 받으시는 장면이 나옵니다. 예수님의 그 세례 장소에서 하늘이 열리면서 이처럼 성령이 비둘기처럼 그 위에 임하시고, 그리고 하나님께서 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라는 하나님의 직접적인 음성이 울려 퍼지던 이처럼 황홀하고 정말 최고의 신비한 영적인 체험을 하고 난 바로 그 직후에 성령께서 예수님을 광야로 인도하셔서 마귀에게 시험을 받게 하신 것입니다. 여러분, 무슨 말입니까? 이처럼 영적으로 큰 은혜를 체험하고 난 후에 마귀가 우리를 떠나가는 것이 아니라 오히려 고난과 시험이 찾아올 수도 있다는 것입니다. 승리 뒤에 이처럼 실패의 유혹이 있고 그리고 은혜 받고 난 다음에 시험이 찾아올 수가 있다는 것입니다. 어떤 사람이요, 자기는 예수를 믿기 전에는 별로 큰 풍파가 없이 평탄했는데 예수 믿고 난 후부터 여러 가지 크고 작은 어려움이 너무 많기 때문에 자기가 다시 과거로 돌아가지 않는가 하는 갈등과 고민을 하고 있다고 그렇게 얘기하는 사람이 봤습니다.
여러분 생각해 보면 너무 당연한 일 아닙니까? 여러분이 예수님을 선택하고 그리고 예수를 믿겠다는 바로 이 순간부터 마귀에게는요, 여러분은 배신자입니다. 여러분은 마귀의 대적이 되는 것입니다. 전쟁에서 죽은 적을 향해서 총을 쏘는 사람 보았습니까? 그런 어리석은 사람이 있나요? 마귀는요, 자기 손아귀에 들어있는 죽은 영혼을 향해서는 결코 공격하지 않아요. 그러므로 여러분, 성경에서 자꾸 우리에게 시험을 만나거든 오히려 기쁘게 여기라, 온전히 기쁘게 여기라 자꾸 말씀하시고 무엇 때문입니까? 왜 그렇습니까? 여러분, 이는요, 여러분이 이처럼 마귀의 지배를 벗어난 바로 하나님의 자녀라는 것을 입증하는 것입니다. 오늘 출애굽기에 보시면요, 모세가 하나님의 이름으로 애굽의 왕 이 바로와 싸워서 10번이나 전 애굽을 초토화시키는 이런 통쾌한 승리를 거둔 것을 우리가 볼 수 있습니다. 드디어 바로는요, 10번의 재앙 이후에 제발 내 백성을 데리고 떠나가라고 그렇게 사정하는 거, 항복하는 것을 볼 수 있습니다. 그러자 여러분, 이스라엘 백성들이 얼마나 감격했겠습니까? 이처럼 감격한 모든 이스라엘 이 백성들이요, 이제 지도자 모세를 따라서 이제 출애굽을 했습니다. 꿈을 안고 이제는 광야로 나가서 출애굽을 했습니다. 그런데 그들이 홍해바다 그 앞 정도 이뤘을 때 어떻게 됐습니까? 그때 마음이 변한 이 바로가 모든 철병과 모든 군사를 이끌고 그 뒤를 추격하는 것입니다. 그러자 이스라엘 백성들이 얼마나 혼비백산했고 얼마나 절망했겠습니까? 앞에는 넘실거리는 홍해바다, 뒤에는 이처럼 활을 휘둘고 창을 가지고 쫓아오는 바로 바로의 군사. 여러분, 이것이 바로 신앙의 길이라는 것입니다. 만사가 형통하게 열려지는 것뿐만 아니라 때로는 이것이 바로 신앙의 길이에요. 이런 절박함이 있을 때, 이 절박함이 이처럼 체험이 있을 때 여러분, 성도는요, 오직 하나님만을 의지할 수 있는 이런 신앙의 대가가 되는 것입니다. 사람이요, 기막힌 신앙 체험을 했다고, 그렇게 성령 체험했다고 여러분 한 번에 모든 것이 만사 형통하게 모든 것이 다 이루어집니까? 여러분, 그 이후에 오히려 더 큰 시험이 올 수가 있다는 사실을 우리가 아셔야 됩니다. 왜 그럴까요? 여러분, 왜 그렇습니까? 우리가 잘 나가고, 그리고 우리가 성령 충만하고, 그리고 우리가 이처럼 은혜 충만한 축복을 많이 누리는 이것보다 더 위험한 것은 뭔 줄 아십니까? 그것은 바로 영적인 자만인 것입니다. 그러기에 여러분, 우리가 성공을 성공으로 누리려면은, 아니 우리가 형통함을 형통함으로 누리기를 원한다면요, 이처럼 하나님 앞에서 우리가 두렵고 떨림으로 우리 자신을 겸손하게 낮춤으로 인해서 결국 이길 수 있는 바로 인생의 광야길을 통과해야지만이 그게 진정한 축복이 되고 진정한 성공이 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 이 온 세상을 다스리시는 우리 주님의 이름으로 여러 가지 시험을 이겨나갈 수 있는 귀한 성도들이 되시기를 간절히 축원합니다. 자, 그렇다면 지금까지 우리 온 인류를 이처럼 불행으로 몰아넣었던 마귀의 시험이 무엇이었습니까? 그래서 실패한 첫사람 아담 대신 둘째 사람, 바로 둘째 아담으로 오셔서 우리를 해방시켜 주시고 해방시켜 주시기 위해서 이게 예수님께서 당하셨던 그 시험이 무엇이었나요? 이 세 가지 시험이 어떤 것이었나요? 오늘 그 첫 번째 시험을 볼 수 있습니다. 3절에 보시면은 그 시험이 뭐였습니까? 내가 만일 하나님의 아들이어든 이 돌들이 떡덩이가 되게 하라 하는 그런 시험이었습니다. 이건 바로 물질적인 바로 유혹이죠. 이것은 바로 육신의 정욕입니다. 아주 먹음직스러운 그러한 유혹입니다. 여러분, 예수님께서는 40일 동안 이런 광야에서 금식하시고 그리고 허기진 상태에서 예수님께 가장 절박한 것이 뭘 같습니까? 40일 동안 굶었으면 그 시간에 가장 절박한 것은요, 두말 없이 빵이겠죠. 떡이겠죠. 먹는 것이겠죠. 우리가 3일만 금식해도요, 우리 눈에 보이는 것이 다 빵으로 보입니다. 여러분, 이게 그때 라면 국물 냄새가 얼마나 이게 향긋하게 코끝을 자극합니까? 그런데 여러분, 40일을 굶었으니 오죽하겠습니까? 그때 마귀가 찾아와서요, 예수님을 시험합니다. 내가 진짜 하나님의 아들이든
이 돌들로 떡덩이가 되게 하여 보라. 우리 인간의 본능의 첫째가 바로 식욕인 것을 마귀는 정확히 알고 그렇게 유혹을 하는 것입니다. 마귀는 먹는 문제로 첫사람 아담을 무너뜨렸습니다. 그 후손들까지 그 죄로 지배왔기 때문에 모든 인간이 이 먹는 문제, 바로 이 물질의 문제, 바로 이 돈 문제에 가장 약한다는 것을 그는 알고 있었습니다. 그래서 마귀가 예수님을 물질 문제로 시험하고 있는 것입니다. 지금도 여러분 성도들을 유혹하는 가장 큰 유혹이 뭔지 아십니까? 주로 많은 사람들이 쓰러진 그런 유혹이 어떤 것인지 아십니까? 마귀는 지금도 계속 우리 사람들에게, 성도들에게 속삭입니다. 너에게 가장 중요한 것은 바로 먹는 문제다. 먹고 사는 문제지 않느냐. 수단과 방법을 가리지 않고 먼저 내가 배불리 먹어야 되지 않느냐. 돈이 있어야 사람 대접받고, 돈이 있어야 예수도 믿고, 돈이 있어야 너 인생의 가치도 높아지지 않느냐. 우리에게 계속 속삭이는 것입니다. 그래서 사람들은요, 거기에 돈을 벌기 위해서 혈안이 돼 있고, 그리고 돈을 빵으로 만들기 위해서 우리의 신앙생활은요, 우리의 삶의 우선순위에서 저 멀리 뒤에 쳐져 버린 것입니다. 이 시험이 오는 순간 우리 예수님께서는 어떻게 반응하셨습니까? 여러분, 이게 4절에 보시면 예수님이 말씀하십니다. 가라사대 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 신명기 말씀으로 이 시험을 물리치신 것입니다. 여러분, 사랑하는 성도 여러분, 기억하십시오. 우리의 영혼을 죽이는 첫 번째 시험은요, 바로 육신의 정욕으로부터, 물질로부터 우리에게 온다는 사실을 우리가 잊어서는 안 될 것입니다. 우리는 떡이 필요합니다. 우리는 돈이 필요합니다. 떡이 없이, 돈이 없이 우리는 살 수가 없어요. 여러분, 하나님이 그걸 모르시겠습니까? 떡이 없던 광야에서도 40년 동안이나 하나님께서 이 만나를 하늘에서 뿌리셔서 그들을 먹고 살 수 있도록 제공하신 하나님이십니다. 우리 믿음의 조상들 보세요. 우리 모든 믿음의 조상들은요, 다 하나님의 은혜로 가난하게 살지 않았습니다. 그들은 당대의 겁을 하고 그렇게 성경은 기록하고 있습니다. 세계 지도를 펼쳐놓고 보세요. 오늘도요, 지금도 예수 믿는 나라들은 대부분 다 그래도 잘 살지 않습니까? 여러분, 하나님께서 이 시험을 통해서 오늘 우리에게 말씀하신, 우리가 깨닫기를 원하신 것이 무엇입니까? 그것은요, 바로 우선순위 문제라는 것입니다. 물질이 우리에게 필요하냐 필요 없느냐, 돈이 필요하냐 필요하지 않느냐는 이 문제가 아니에요. 여러분, 돈을 버는 것도, 그리고 돈을 쓰는 것도 내 뜻과 내 욕심이 먼저가 아니라 바로 하나님의 뜻과 하나님의 영광이 먼저인가, 어떤 것이 먼저인가를 우리에게 묻고 있는 것입니다. 많은 사람들은요, 하나님의 일에 자기는 헌신하고 싶다고 그렇게 얘기를 합니다. 그리고 자기는 말씀대로 그렇게 살고 싶다고 자기의 소원을 얘기합니다. 그러나 아직은 아니라고 그렇게 단서를 붙이는 것입니다. 그 먼저요? 먼저 돈을 번 후에, 먼저 좀 잘 살게 된 이후에, 그리고 먼저 아이 좀 키워놓고 열심히 그렇게 믿겠다고 그렇게 말합니다. 여러분, 그러나 이처럼요, 이 세상의 가치관에 우선순위를 두는 사람은 앞으로도 하나님의 나라의 가치관을 실현하기는 그렇게 쉽지 않습니다. 여러분, 우리가 돈을 벌면요, 사람은 더 바빠져요. 벌면 벌수록 더 바빠지게 되어 있습니다. 그리고 여러분, 이게 우리가 살만하게 돈을 이게 모으면은요, 그때부터는 더 교만해지게 되어 있습니다. 그리고 아이가 커지니까 신경 쓸 일이 더 많아지는 것입니다. 내일은 영원히 내일일 뿐인 것입니다. 이 시험을 피해갈 사람은 우리 가운데 아무도 없어요. 우리는 날마다 이 시험에 저와 여러분은 직면해야 되는 것입니다. 여러분, 기억하십시오. 마귀의 시험은요, 우리의 순서를 바꾸는 것입니다. 우선순위를 바꾸는 게 바로 마귀의 시험인 것입니다. 우선순위만 바꾸어 놓으면요, 우리의 축복도 바로 저주로, 재앙으로 바꿔지기 때문인 것입니다. 그러므로 먼저 떡에 매인 인생이 되지 말고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 성도들이 되시길 바랍니다.
먼저 하나님의 말씀과 진리에 매어서 시험을 이길 수 있는 바로 하나님의 신실한 자녀들이 되시기를 간절히 소원합니다. 또한 두 번째 시험이 어떤 시험이었나요? 예수님을 향한 두 번째 시험, 바로 이 거룩한 성, 성전 지붕, 높은 지붕 꼭대기에 데리고 올라가서 그곳에서 뛰어내리라는 것입니다. 뛰어내리면요 어떻게 해요? 시편에 기록됐으니까 이게 천사들이 손으로 받들어서 발이 땅에 부딪히지 않게끔 그렇게 보호하실 것이다. 이것은요 우리의 육신적인 그러한 유혹을 떠나서 이건 바로 정신적인 유혹입니다. 바로 이생의 자랑을 얘기하는 것입니다. 시험은요 우리가 배고플 때 광야에서만 오는 것이 결코 아니에요. 이처럼 시험은 거룩한 성전 꼭대기에서도 우리에게 다가온다는 것입니다. 높은 성전 꼭대기에서 뛰어내렸을 때 천사들이 이처럼 보호해서 발가락도 다치지 않았다면 여러분 어떻게 되겠습니까? 그 모습을 본 사람들이 어떻게 되겠습니까? 얼마나 열광하고 환영하겠습니까? 대단하잖아요. 한순간에 영웅이 되어버린 것입니다. 여러분 한순간에 유명인사가 될 수 있다는 것입니다. 그러면요 더 이상 당신은요 십자가를 지면서 고통의 십자가를 안 지더라도 많은 사람들을 따르고 환호하고 그 사람들을 설득하고 구원시킬 수 있는 바로 메시아가 될 수 있지 않느냐, 그런 유혹이 있는 것입니다. 이처럼 먹을 것이 없어 배고플 때 오는 물질적인 시험도 있지만은요 그러나 배부를 때 오는 정신적인 시험도 더 많습니다. 요즘 코로나 바이러스로 인해서 이처럼 아프고 병이 들었을 때 오는 시험도 많지만은요 팬데믹 사건으로 매일 집에서 이처럼 놀고 먹고 그리고 건강하고 이렇게 했을 때 당하는 시험과 유혹도 또한 만만치 않습니다. 어떤 청년들은요 이런 기회에 밀렸던 공부도 하고 그리고 밀렸던 여러 가지 신앙생활도 여러 가지 박차를 가하고 이렇게 한다면 얼마나 좋을까요? 그런데 밤낮으로 게임에 빠져서 심리적인 우울증에서 헤어나지를 못한다는 이런 소리를 많이 듣습니다. 여러분 타락한 인간의 본성은요 하나님의 인정보다는요 뭘 더 좋아합니까? 우리 인간들의 인정과 인간들의 칭찬과 박수를 더 갈구한다는 것입니다. 그러다 보면 인간은요 끝없는 허영의 쇼를 하게 되고 그리고 하나님과 상관없는 이생의 자랑에만 점점 더 추구하게 돼 있다는 것입니다. 하버드와 예일대학교에서 최고의 존경을 받던 헨리 나우엔이라는 교수는요 어느 날 갑자기 하버드 대학교 그 교수직을 그냥 버려버리고 사임하고 토론토 데이브레이크라는 몇 사람 모여 사는 이게 장애인 공동체 거기에 마치 채플린으로 그냥 떠난 것입니다. 사람들은 모두 충격을 받았습니다. 아니 저 사람 미친 거 아니야? 어떻게 그럴 수가 있어? 그러나 그는 거기에서 그 장애 아이들과 이게 등치는 20살인데 정신 연령은 10살밖에 안 되는 이런 사람들 천진난만한 이런 사람들과 지내면서 그가 쓴 이게 책이 뭐였냐면 탕자의 귀환이었습니다. The Return of Prodigal. 그는 거기에서 그렇게 자신을 고백합니다. 자기는 지금까지 허영을 찾아서 그리고 인간들의 인정과 욕망을 찾아서 갈구했던 너무나 춥고 너무나 외롭고 방황을 하며 살아왔던 바로 탕자였습니다. 그러나 이제는 드디어 집에 돌아와서 하나님 앞에 내 자신의 참된 모습을 내가 찾고 보이게 되었습니다. 고백하면서 그는 세상을 떠났습니다. 여러분 그렇습니다. 사탄은요 이처럼 예수님까지도요 세상의 영광과 인기와 명예로 눈이 어두워져서 소망을 망각하고 그리고 십자가를 거절하게 만들고자 했습니다. 그러나 예수님은요 세상의 영광을 거부하시고 오히려 십자가를 선택하심으로 승리하셨던 것입니다. 이것이 바로 우리 모든 크리스찬들이 따라야 될 바로 구원받은 소명자의 길인 것입니다. 소명은요 세상의 인기를 추구하는 것이 아니라 세상에서 영웅이 되는 것이 아니라 자신을 내려놓고 십자가를 지는 것입니다. 마귀의 시험은요 자신을 높이고 그리고 사람들의 인정과 박수를 갈구하면서 십자가를 버리게 하는 것입니다.
모세의 소명이 무엇입니까? 모세의 소명은요, 바로 힘들어도 하나님이 주시는 하나님의 그 지팡이를 손에 굳건하게 쥐고 붙들고 순종하는 것이었습니다. 그런데 그 지팡이를 땅에 내려놓는 순간에 어떻게 됐습니까? 바로 그것은 자기를 물려고 달라드는 뱀으로 변했습니다. 그러나 그 지팡이를 다시 손에 잡으니까 그것은 홍해를 가르고, 그리고 이제 반석을 가르는 바로 창조자의 권능으로 변했던 것입니다. 여러분, 내 자신의 이익이나 정신적인 자만심에 호소하는 이런 여러 가지 세상의 유혹이 몰려올 때마다 하나님을 시험하지 마시길 바랍니다. 오직 고난 너머에 다가오는 바로 이 영광의 십자가, 그리고 축복의 십자가를 볼 수 있는 영안이 열려지는 복된 성도들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 또한 세 번째, 예수님의 다가왔던 그 시험과 유혹이 무엇입니까? 천하 만국의 영광을 마귀가 보여주면서요, 네가 만일 나에게 엎드려 경배 한 번만 딱 절하면은 이 모든 것들을, 영광을 나 다 너에게 주겠다고 말하는 것입니다. 이건 바로 뭡니까? 이 엄청난 하늘의 영광, 세상의 영광을 보여주는 것, 안목의 정욕을 말하는 것입니다. 바로 영적인 유혹을 말하는 것입니다. 지금까지 여러분 대부분의 사람들은요, 다 어디서 쓰러졌어요? 물질적인 유혹에서 다 쓰러졌습니다. 그러나 그보다 조금 더 지성적이고 세련된 사람들은요, 정신적인 유혹에서 번면함에 갈등하다 쓰러졌습니다. 그러나 여러분, 실질적으로 가장 큰 유혹은 뭐냐? 바로 영적인 유혹 아니겠습니까? 안목의 정욕의 힘입니다. 여러분, 천하 만국은 누가 만드셨습니까? 누구의 소유입니까? 천하 만국은요, 하나님이 만드신 하나님의 소유인 것입니다. 그런데 거짓의 아비 마귀는요, 그게 마치 자기 소유처럼 자기에게 절하면 이 모든 영광을 예수님께 주겠다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 주님은요, 이 마귀의 영적인 유혹에 대해서 어떻게 반응하셨죠? 사탄아 물러가라, 기록되었을 때 주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라고 단호하게 명하십니다. 여러분, 이 마귀는요, 우리가 타협의 대상이 아니에요. 우리는 명령의 대상이라는 것입니다. 우리가 명령하고 지시할 그런 대상이라는 것입니다. 하나님께 속한 자는 어떤 상황 속에서 오직 하나님만을 경배하는 것입니다. 인류는 끊임없이 우리 인생의 광야에서 이 시험들을 겪어왔습니다. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑에서 죄될 사람은 단 한 사람도 없어요. 인류의 조상이었던 아담과 하와도 바로 이 시험에서 쓰러지고 넘어졌습니다. 그리고 선악과를 따먹으면, 내가 선악과를 만약에 따먹으면 하나님과 같이 될 것이라는 이런 달콤한 그 유혹에, 그 시험에 넘어가서 결국 그 시험한 자를 바라봤을 때 어떻게 됐습니까? 바로 이 선악과가 먹음직도스럽고 보암직도스럽고 그렇게 지혜를 줄 만큼 이처럼 탐스럽게 변해버린 것입니다. 여러분, 보는 눈이 달라진 겁니다. 시험을 받고 유혹을 당하면요, 보는 눈이 달라진 것입니다. 어떤 것으로요? 이처럼 탐욕스럽게 바꿔지는 것입니다. 만일에 여러분의 눈이 탐욕스러운 눈으로 바꿔진다면 그것은 바로 성경은 우상숭배라고 그렇게 말하고 있습니다. 이것이 바로 인류 최초의 죄악의 근원이요, 바로 비극의 시작이었던 것입니다. 우리 인류는 모두가 이 시험에서 실패자입니다. 저도 실패자고 바로 여러분 한 사람 한 사람도 다 실패자입니다. 그래서 우리 모든 인생들은요, 자기 죄 때문에 이처럼 죽고, 그리고 고달프고 불안하고 두려움 속에서 방황하게 된 것입니다. 이런 두려움과 절망 가운데 있는 우리를 위해서 두 번째 아담으로 보내심을 받은 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 첫사람 아담과 그 후손들이 모두가 다 실패했던 이 마귀의 시험을 기록된 말씀을 가지고 정면으로 깨뜨리시고 승리하신 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 이제 우리의 승리의 비결도 또한 승리하신 예수 그리스도를 바라보면서 그분의 말씀을 따라가는 것입니다. 여러분, 이게 개를 훈련시키는 사람 보면요, 바닥에 고기 덩어리를 놓고 주인 허락 없이는 그 고기를 먹지를 못하도록 지시를 합니다. 그리고 계속 반복적으로 계속 반복적으로 훈련을 하는 것입니다. 그리고 어느 정도 훈련이 됐을 때
그 고기 덩어리를 다시 땅에다가 내려놓으면요, 그때 훈련된 개는요 결코 그 고기 덩어리를 보지 않습니다. 딱 주인의 눈동자만 마주치고 보고 있는 것입니다. 그게 바로 훈련된 개, 충성된 개라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 개도 그러는데요, 우리가 걸어가신 우리 주님의, 우리 영혼의 주인 되신 주님을 우리가 그렇게 바라봐야 되지 않겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 세상 마귀가 던져주는요 썩은 고기 덩어리를 쳐다보면서 더 이상 살지 마시고 승리하신 주님을 바라보며 살아갈 수 있는 이곳에 우리가 훈련될 수 있는 우리 성도들이 되시길 바랍니다. 성도들은 어떤 고난이 와도 해야 할 일이 있고 해서는 결코 안 될 일이 있다는 것입니다. 여러분, 아무리 배가 고파도요 먹어야 할 음식이 있고 먹지 말아야 할 음식이 있다는 것입니다. 우리 모두 십자가를 가슴에 품고 여러 가지 세상 유혹과 시험을 극복해 나가면서 우리 주님을 따라서 주님의 눈동자에 내 시선을 맞추면서 나아갈 수 있는 우리 승리한 우리 하나님의 백성들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 걸어가신 아버지 하나님, 우리는 매일 많은 시험을 당합니다. 물질의 시험, 소명을 잃어버리게 만드는 명예의 시험, 하나님의만을 경배하는 것을 잃어버리는 바로 예배의 시험, 하나님 여러 가지 많은 시험과 유혹이 있는데 세상 영광 따라가다 변질된 신앙 갖지 않게 하여 주옵소서. 우리 주님 이 시험을 이길 수 있는 믿음과 은혜를 주시고 우리가 어찌 그리스도의 말씀과 그리스도의 모습을 닮아가며 따라갈 수 있는, 그 시험을 극복할 수 있는 그런 말씀의 성도들 될 수 있도록 주님 축복하여 주옵소서. 감사하고 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 여러분, 우리 삶 가운데에서 가장 소중한 게 먼저 가정이 회복돼야 됩니다. 5월은 가정의 달이죠. 가정이 회복되려면 사랑이 회복돼야 되고요, 사랑이 회복되기 위해서는 우리가 말씀이 회복되고 그리고 예배가 회복돼야 되며 그 예배의 회복은 바로 그리스도를 통해서 우리가 회복이 되는 것입니다. 오늘 이 시간 우리 가정 가운데 여러 가지 어려움도 있고 문제도 있지만은 이 시간 이 찬송을 부르면서 우리 하나님 앞에 예배가 회복되고 또 가정이 회복될 수 있는 귀한 시간이 될 수 있기를 바랍니다. 우리 다 함께 일어나셔서 이 찬양 부르십시다. 주 안에 있는 나에게 난 근심이 있으랴. 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀어내. 그 두려움이 떠나요 내 위로 되었고 전날의 한숨 떠나요 내 노래 되었네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 오매로 나 주님만 따라가리. 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 굶은 마음을 아시고 늘 채워주시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 오매로 나 주님만 따라가리. 내 주와 맺은 언약은 내 주와 맺은 언약은 영불변하시니.
거룩하신 아버지 하나님, 이 시간 우리 주님의 은혜에 감사하면서 사랑하는 주님의 자녀들이 주님 앞에 귀한 예물을 드립니다. 구별하여 10회를 드리고 우리 하나님 앞에 범사의 여러 가지 모든 면에서 감사하며 감사의 헌금을 드리고 우리 주님 앞에 특별한 헌금을 드리며 주일 헌금을 드리며 주님 앞에 구별하여 드린 모든 예물들을 우리 주님 기쁘게 받아주시고 예물이 하나님 나라의 확장과 주님의 영광을 위해서 아름답게 쓰여지게 하여 주옵소서. 예물을 드리는 손길 가운데 은혜를 베푸시고 하시는 여러 가지 모든 일들이나 직장이나 사업이나 건강을 지켜주시고 그리고 또한 특별히 이 시간에 드리고 싶어도 어려운 상황 속에서 드릴 수 없는 그 형편과 마음 또한 위로하여 주셔서 우리 주님의 은혜 가운데 생활이 풀리고 인생의 길이 열려지는 복을 허락해 주셔서 앞으로 하나님 앞에 더 쓰임받는 귀한 종들 되게 역사하여 주옵소서. 아직도 코로나 바이러스로 인해서 고통하는 많은 사람들을 긍휼히 여겨주시고 여러 가지 경제적으로 또한 사회적으로 또한 사업적으로 어려운 형편에 있는 성도들을 살펴주시사 우리의 회개와 참회의 기도를 통하여 하루빨리 모든 질병이 사라지고 예배와 사회가 정상으로 돌아갈 수 있게 하여 주옵소서. 특별히 갈릴리 선교의 어른들의 건강을 지켜주시고 한 사람 한 사람도 어려움 당한 분 없도록 우리 주님의 사랑과 품으로 품어주시길 간절히 소원합니다. 우리 사랑 어린 자녀들 한 사람도 세상이 욕되지 않게 하여 주시고 또 건강 잃지 않게 하여 주시고 하나님 저들이 정말 하나님께 주시는 사명을 감당하면서 잘 자라갈 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 여러 가지 힘든 사정과 형편 가운데 있는 사랑하는 성도들을 거룩하신 예수 그리스도의 능력의 손으로 그 영혼과 그 가정을 만져주시고 모든 성도들의 입술을 열어서 주의 이름을 부르며 승리하는 한 주간이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리를 구원하신 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 그 놀라우신 사랑하심과 성령님의 인도하시고 보호하시고 역사하심이 여러 가지 많은 시험이 우리 가운데 있지만은 그러나 말씀을 통해서 그리스도의 능력을 통해서 이 모든 시험들을 이기고 극복하며 승리하기를 소원하는 우리 사랑하는 모든 성도들 머리 위에 저들의 가정과 저들의 모든 하시는 행사와 모든 자녀들과 직장과 사업 위에 이 시간도 고난을 겪고 있는 모든 사랑하는 하나님의 그 백성들과 그 영혼들 위해 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. You speak and waters crash upon the sand. The oceans push and pull at your command. You hold the moon and stars within your hand, and all with just a breath the world began. We sing, God, there's nobody like you, God, there's nobody